Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्चहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रो
तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा। एकं शास्त्रम् देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम कृपाळु अपना कुलदेवता श्री चांपलमल दादा, सती माता सुरधन दादा तेमज कुलदेवी श्री उमिया माताजी अने करदेवी श्री बहुचराजीना श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कथा श्रवण करी रहेला आप सौ रसिक जनों ने जय श्री कृष्ण। सवारना सत्र में बहुत सरस रीते राम प्रागट्य कर्યું, राम प्रागट्य थयुं। आओ संक्षेप में थोड़ू रामायण नु दर्शन करिए, पछी जईशुं गोकुळ। भगवान राम भरतजी, लक्ष्मणजी अने शत्रुघ्नजी आ चार पुत्रों दशरथ राजा ने त्यां थया। जीवन में राम क्यारे आवे? जीवन में शांति क्यारे आवे? ज्यारे आपना हृदय में राम प्रगट थाय। अमुक अमुक जग्याए एवी कथा मळे छे के दशरथ राजा ने चार दीकरा ज नहोता, एक दीकरी हती। दशरथ राजा ने एक दीकरी हती, एनु नाम हतुं शांता। ए आ चारे भाईओ करता मोटा हता। भगवान राम, भगवान भरतजी, शत्रुघ्नजी अने लक्ष्मणजी ए चारे समवयस्क छे। आ चारे भाईओ प्रगट थया अने दशरथ महाराज ने आनंद थयो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहे छे
ભગવાનનો અવતાર થવાનો હેતુ શું? તો રામચરિત માનસમાં પણ 4-5 કારણો દર્શાવ્યા છે. ભાગવતમાં પણ ભગવાનના અવતાર થવાનો એના કારણો બતાવ્યા છે. રામચરિત માનસમાં પણ બતાવ્યા છે. આગળ બાલકાંડમાં શરૂઆતમાં પ્રતાપ ભાનુની અને એ બધાની કથા આવે છે, પણ પછી તુલસીદાસજી લખે છે હરિ અવતાર हेतु जेहि होई इदमित्थम कही जाई न सोई हरि अवतार हेतु जेहि होई इदमित्थम कही जाई न सोई हरि अवतार हेतु जेहि होई हरि अवतार हेतु जेहि होई इदमित्थम कही जाई न सोई इदमित्थम कही जाई न सोई कहे छे तुलसीदासजी हरि अवतार हेतु जही होई इदमित्थम कही जाई न सोई. हरिनो अवतार ए શું કામ એને થાય છે? તો કોઈ એમ કહી ન શકે કે ચોક્કસ આ કારણથી જ હરિ અવતાર ધારણ કરે છે. ઇદમ ઇત્થમ ઇદમ ઇત્થમ કહી જાય ન સોઈ. કોઈ પણ એમ ન કહી શકે કે ભગવાનના અવતાર લેવાનું મુખ્ય કારણ, નિશ્ચિત કારણ આ એક જ હોય અથવા તો આટલા જ હોય. તો આપણે માનવું કેમ કે મૂળ કારણ શું છે ભગવાનનું અવતાર લેવાનું? તો કહ્યું જબ જબ હોય ધર્મ કે હાનિ बाढ़ असुर अधम अभिमानी जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा. ભગવાનનું આ મુખ્ય કારણ આપણે સમજવાનું. શું? જબ જબ હોય ધર્મ કે હાનિ, ધર્મને જ્યારે હાનિ પહોંચે, જબ જબ હોય ધર્મ કે હાનિ બાઢહી અસુર અધમ અભિમાની. અસુર, અધમ, નીચ, દુષ્ટ લોકો અને અભિમાની લોકો, આસુરી વૃત્તિવાળા લોકો, એનો જ્યારે ફેલાવો થવા માંડે, એ વધવા માંડે. બાઢહી, બાઢ નદીમાં જેમ પૂર આવે અને કેમ નદી પોતાની મર્યાદા ઓળંગી અને આજુબાજુના કિનારાઓ ઉપર જે કંઈ પણ લાગેલા હોય, છોડવાઓ, વૃક્ષો હોય, એને પણ ખેંચી જાય, એમ સંતરૂપી રહેલા વૃક્ષોને પણ જ્યારે આમાં
બાઢ પૂર આવે છે, માની લોકોનું, આસુરી તત્વવાળાનું જ્યારે પૂર વધે છે, એની સંખ્યા વધવા લાગે છે, ધરતીને બોજારૂપ આવા લોકો જ્યારે વધે છે, ત્યારે તબ તબ પ્રભુ ધરી વિવિધ શરીરા, હરહિ કૃપા નિધિ સજ્જન પીરા. તબ તબ ધરી પ્રભુ વિવિધ શરીરા, અલગ અલગ શરીર ધારણ કરીને ભગવાન આવે છે. એટલે કોઈ નિશ્ચિત શરીર નથી ભગવાનનું કે આમ જ હોય અને આવા જ હોય, પીતાંબર ધારણ કર્યું હોય, ખેસ નાખી હોય, હાથમાં મોરલી જ હોય, ચાર હાથવાળા જ હોય, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી જ હોય, હાથમાં ત્રિશુલ જ હોય. આવું નિશ્ચિત એ નથી કહ્યું. તબ તપ ધરી પ્રભુ વિવિધ શરીરા, હરહિ કૃપાનિધિ સજ્જન પીરા. એ કૃપાનિધિ ભગવાન એ દયા કરીને હરહિ સજ્જન પીરા, સજ્જન લોકોની, સંતજનોની, સારા લોકોની પીડા, એનું દુઃખ, એનું હરણ કરે છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું, શું કહ્યું? જો ઉધરસ બ્રેક લે તો બોલું. ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ, પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. ધર્મ સંસ્થાપનાય. હે ભગવાન, સંભવામિ યુગે યુગે, સાધુઓના પરિત્રાણ માટે, દુષ્ટોના વિનાશ માટે અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા માટે ભગવાન સંભવામી યુગે યુગે, યુગે યુગે અવતાર લઈ અને આવે છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં વેદવ્યાસજી કહે છે, લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યમ. લોકવત દુનિયાની જેમ આચરણ કરે છે કોણ? ભગવાન. લીલા કૈવલ્યમ એ કેવળ લીલા જ છે. લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યમ. ભગવાન માણસ બનીને આવે છે. શું કામ એને? તો કહ્યું માણસ ભગવાન બની શકે એટલા માટે. આવું કેમ કીધું? કહ્યું જો ભગવાન માણસ થઈ શકતો હોય, માણસ થઈને જીવી જાતો હોય, અને માણસ થઈને જીવેલો એ પરમાત્મા, એને આપણે ભગવાન તરીકે પૂજતા હોઈએ. પરબ્રહ્મ પરમાત્મા અવતાર લઈને આવે છે, માણસ થાય છે, પોતાની ડિગ્રી નીચી કરે છે, પોતાનું લેવલ ઘટાડે છે. પણ લેવલ ઘટાડ્યા પછી પણ એ વાતની દર્શાવે છે કે હું અવતાર લઈ અને માણસ થાઉં છું. શું કામ? માણસ ભગવાન થઈ શકે એટલે. ભગવાન એવી રીતે માણસ બની અને એવી રીતે જીવન જીવી જાય છે કે આવી રીતે જીવનનું આચરણ કરવું જોઈએ જેથી માણસ ભગવાન થઈ શકે, નર નારાયણ બની શકે. લીલા એટલે શું? તો કહ્યું જેમાં મહેનત કોઈને ન પડે પણ આનંદ બધાને આવે, આનું નામ લીલા.
સંતો લીલાનો આવો અર્થ કરે છે. લીલા એટલે શું? તો કહ્યું જેમાં મહેનત કોઈને ન પડે અને મજા બધાને આવે એને લીલા કહેવાય. જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવત આપણે એના માટે જોઈ ગયા. શ્રુતિ ભગવતીએ કહ્યું દ્વાદશાંગો વૈ પુરુષ. શ્રીમદ ભાગવત ભગવાનના 12 અંગો કલ્પાયા છે. એવી જ રીતે રામચરિત માનસના રામાયણના પણ અંગો કલ્પાયા છે. આપણે એનું દર્શન કરીએ. શ્રીમદ ભાગવત એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ સ્વરૂપ છે. એક અર્ચા સ્વરૂપ હોય, એક અક્ષર સ્વરૂપ હોય. અર્ચા સ્વરૂપ એટલે શું? સાવ સીધી ભાષામાં કહું તો મંદિરમાં જે મૂર્તિ છે એની જે પૂજા કરીએ છીએ એ અર્ચા સ્વરૂપ. મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિની જે આપણે પૂજા કરીએ છીએ એ ભગવાનનું અર્ચા સ્વરૂપ. અક્ષર સ્વરૂપ એટલે હું એટલે શું? તો ભગવાને પોતાનું તેજ પ્રગટ કર્યું અને એ તેજ પુંજમાંથી આ ગ્રંથ પ્રગટ થયો. અક્ષર સ્વરૂપે ભગવાન અક્ષર સ્વરૂપે થયા. આ શ્રીમદ ભાગવત એ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું અક્ષર સ્વરૂપ છે. બસ એવી જ રીતે રામચરિત માનસ રામાયણ એ પણ ભગવાન શ્રી રામનું અક્ષર સ્વરૂપ છે, નામ સ્વરૂપ છે. રામાયણમાં 7 કાંડ છે, 7 સોપાન છે. સોપાન એનો સીધો અર્થ થાય પગથિયા. રામાયણના 7 સોપાન, 7 કાંડ છે. એક કાંડ એ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનું એક અંગ છે. આપણે જોઈએ. પ્રથમ બાલકાંડ એ ભગવાનના ચરણ છે. બીજો અયોધ્યાકાંડ એ ભગવાનના ઉરુ છે. ત્રીજો અરણ્યકાંડ એ ભગવાનનું ઉદર એટલે કે પેટ છે. ચોથો કિષ્કિંધાકાંડ એ ભગવાનનું હૃદય છે. પાંચમો સુંદરકાંડ એ ભગવાનનો કંઠ છે. છઠ્ઠો લંકાકાંડ એ ભગવાનનું મુખ છે અથવા તો એ ભગવાનનું મુખ છે. અને 7મો ઉત્તરકાંડ એ ભગવાનનું મસ્તક છે. આ 7 કાંડ રચી અને જાણે રામાયણ કરતા એમ કહેવા માંગે છે કે મનુષ્યની ઉન્નતિના આ 7 સોપાન છે. સુંદરકાંડ જેનું નામ જ સુંદર, ભગવાનનો કંઠ અતિ સુંદર છે. એકનાથ મહારાજ એણે પણ રામાયણ રચ્યું અને એમણે રામાયણના એક કાંડને નામ આપ્યા છે. બાલકાંડને નિર્દોષ કાંડ કહ્યો, અયોધ્યા કાંડને નિર્વૈર કાંડ કહ્યો, કારણ કે અયોધ્યા કાંડ એ માણસને નિર્વૈર બનાવે છે. અયોધ્યા કાંડનું પઠન કરવાથી માણસમાં રહેલું વેર એનો નાશ થાય છે. અરણ્ય કાંડ એ માણસને નિર્વાસન બનાવે છે, વાસનાથી મુક્ત બનાવે છે. કિષ્કિંધા કાંડ એ જીવ અને શિવની મૈત્રીનો કાંડ છે. સુંદર કાંડ જીવ અને શિવની મૈત્રી થાય ત્યારે જીવન અતિ સુંદર બને છે એ દર્શાવે છે. લંકા કાંડ એમાં કામ મરે છે, ક્રોધ મરે છે, એટલે કે કામ ક્રોધ લોભ મોહ રૂપી રહેલા આપણામાં જે અસુરો રાક્ષસો દૈત્યો છે એનો નાશ થાય છે.
લંકા શબ્દને ઉલટાવો, લંકા, તો એનું થાય કાલ. લંકા કાંડમાં સીતાજીની પ્રાપ્તિ થાય છે ફરી પાછી ભગવાન રામને. આ સીતાજી એ પરાભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને સાતમો અંતિમ કાંડ ઉત્તરકાંડ, એમાં ભક્તિની કથા છે. અને એનું પઠન કરવાથી માણસને મુક્તિ મળે છે. ચારે ભાઈઓ ધીમે ધીમે મોટા થવા લાગ્યા. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા. 4 વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ 4 વર્ણમાં 3 વર્ણને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર અનિવાર્ય છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય. ભગવાન શ્રીરામ ક્ષત્રિય વંશમાં પ્રગટ થયા, એટલા માટે એને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપવામાં આવી કુલગુરુ વશિષ્ઠજી દ્વારા. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આપે પછી ગુરુગૃહે ભણવા જવાનું હોય. રાજમહેલ છોડીને તે 4 ભાઈઓ આવ્યા છે કુલગુરુ વશિષ્ઠના આશ્રમમાં ભણવા માટે. ગુરુગૃહ પઠન ગયે રઘુરાઈ, અલ્પકાલ વિદ્યા સબ આઈ. जिन्ह के श्वास सहज श्रुति चारी, सौ हरि पढ़यः कौतुक भारी. गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई. अल्प समय में विद्या बधी ग्रहण करी लीधी 4 भाईओए. जिन्हकी श्वास सहज श्रुति चारी, श्रुति એટલે કે વેદ જેના સહજ શ્વાસરૂપ છે એમણે પણ ગુરુગૃહે ભણવા જવું પડે છે. એ પણ માનવ રૂપ ધર્યા પછી માનવે કઈ રીતે આચરણ કરવું જોઈએ એ બતાવે છે. માનવ રૂપ લીધા પછી ભગવાન એ બતાવે છે કે માનવ કેવી રીતે પોતાના ધર્મ, પોતાના નીતિ, પોતાના મર્યાદાઓનું પાલન કરે. મર્યાદામાં રહીને તો એ માણસ પણ ભગવાન થઈ શકે છે. એ બતાવવા મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ પધાર્યા છે. પ્રાચીન વિદ્યાલયોના 2 વિભાગ હતા. એક જીવનનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, બીજું જીવિકાનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. પ્રાચીન વિદ્યાલયોમાં આ 2 પ્રકારની શિક્ષા પદ્ધતિ હતી. કઈ કઈ? જીવનનું શિક્ષણ અને જીવિકાનું શિક્ષણ. એટલે શું? તો કે જીવિકાનું શિક્ષણ એટલે રોટલો કેમ રડવો, પૈસા કેમ કમાવવા કે જેનાથી રોટલો કામી શકાય, પેટ ભરી શકાય. આ જીવિકાનું શિક્ષણ. જીવનનું શિક્ષણ એટલે શું? જીવન કેવું હોવું જોઈએ, જીવન કેમ જીવવું જોઈએ, આપણે આચરણ કઈ રીતે કરવું જોઈએ, એ જીવનનું શિક્ષણ. આજના સમયમાં જીવનનું શિક્ષણ સાવ ગયું. જ્યાં જોવા મળે છે ત્યાં આ જીવિકાનું જ શિક્ષણ જોવા મળે છે. રોટલો કેમ પેદા કરવો, કોકને મૂંડી નાખો પણ મૂડી મેળવો. આજનો વિદ્યાર્થી ડોક્ટર થાય, લોયર થાય એટલે કે વકીલ થાય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થાય, એન્જિનિયર થાય, આ બધું બની શકે છે, પણ એક સારો માણસ નથી બની શકતો. આજનો યુવાન, આજનો વિદ્યાર્થી એ એન્જિનિયર બને છે, સીએ બને છે, ડોક્ટર બને છે, વકીલ બને છે, જજ બને છે, નેતા પણ બને છે, પણ સારો માણસ નથી બની શકતો. પરિણામે જો ડોક્ટર બન્યો હોય તો દર્દીઓની સેવા કરવાને બદલે દર્દીઓ પાસેથી ખોટે ખોટા રિપોર્ટ કરાવી અને પૈસા પડાવવાના ધંધા ઊભા કરે છે.
ખાલી શરદી ઉધરસ થયા હોય, આપણે જોયેલું 2-2.5 વર્ષના ગાળામાં શું શું થતું હતું તે. ખાલી શરદી ઉધરસ હોય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય, બીજું કાંઈ ન હોય, પણ ચેકઅપ કરાવવા જઈએ એટલે કે કોરોનાનો રિપોર્ટ તો કરાવવો જ પડશે. એટલે 5-7 હજાર 8 હજાર એમાં વયા જાય રિપોર્ટ કરાવવામાં. સરકારી હોય તો વાંધો નહીં, પણ ત્યાં પાછો વારો આવે નહીં. આપણે ઉતાવળ હોય એટલે આપણે પ્રાઇવેટમાં કરાવીએ, 8-10 હજાર એમાં વયા જાય રિપોર્ટ કરાવવામાં. વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય, કાંઈ હોય નહીં, 5 ટીકડી પીવો ને મટી જાય. જે અત્યારે મને છે વાયરલ ઇન્ફેક્શન, તે સરખા કથા નથી કરી શકતો, વારે વારે ઠો કરવું પડે છે. મજા તો મને નથી આવતી. પછી રિપોર્ટમાં હોય કાંઈ નહીં, આવે તો ઈ વાયરલ ઇન્ફેક્શન જ, પણ આપણને વાંચતા ન આવડે. કારણ કે આપણને એમ કે ડોક્ટર સાહેબ કે ઈ બધું સાચું, એટલે ડોક્ટર સાહેબ કે કોરોનાનો સમય છે ભાઈ, તમારે ધ્યાન રાખવાની બહુ જરૂર છે, ક્વોરન્ટાઇન થઈ જવાની જરૂર છે. એટલે આપણે કઈ માયરા, ડોક્ટર સાહેબ જે કરવું પડે તે કરો. એટલે આપણે ડોક્ટર સાહેબ કે ક્વોરન્ટાઇન થવાની જરૂર છે, 14-15 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન થઈ જાવ. તો કે સારું, હું ઘરમાં રહીશ, એક ઓરડામાં એક રૂમમાં હું રહીશ. તો કે એમ નહીં, ત્યાં ધ્યાન ન રહે, ત્યાં વળી તમારા પરિવારવાળાને લાગે. તમારા પરિવારવાળાની તમને ચિંતા નથી, એટલે સમજાવીને ઊંધા કાન પકડાવે કે મારી હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ જા, 20-20 હજારના ઓક્સિજનના બાટલા વેચાશે, મને કાવડિયા મળશે. કોરોના હોય તો વાત બરાબર, પણ ન હોય તેમ છતાં પણ વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય, એના નામે, કોરોનાના નામે ચરી ખાઈ. ડોક્ટર બની શક્યો, પણ એક સારો માણસ ન બની શક્યો. સમાજને, હા, એની પાસે દવા હોય, દવાની વિદ્યા હોય, તો સમાજને એક સારો ડોક્ટર મળે છે, સારો માણસ નથી મળતો. એવી જ રીતે એક સારો વકીલ હોય તો શું થાય? કોર્ટમાં કેસ ચાલે, ભાઈઓ બહેનોમાં કે ભાઈઓ ભાઈઓમાં ઝઘડા થતા હોય ને, કંઈક સત્તા સંપત્તિ બાબતે કે કાંઈ પણ કોઈ પણ રીતે કોર્ટમાં કેસ ચાલતા હોય કે એવું કાંઈ હોય ને, એટલે પેલો લોયર, વકીલ સાવ સીધી રીતે સમજાવીને સમાધાન થઈ જાય એવું હોય, તેમ છતાં પણ કરે નહીં, ચડાવે. કેસ કરો, આ તમે આમને આમ કરી રાખશો, કેટલુંક લાંબુ ખેંચશો. એટલે ઓલાને વેલું છૂટવું હોય, તે એ કહે કે હા બરાબર, કેસ કરો, કેસ નોંધાવે. અને એટલું લાંબુ ખેંચે, એટલું લાંબુ ખેંચે, તારીખ પે તારીખ, તારીખ પે તારીખ, તારીખ પે તારીખ, એટલી તારીખો લંબાવતો જ જાય, લંબાવતો જ જાય. પરિણામે એને એની ફી તો મળતી જ જાય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. તે એને એની ફી મળતી જાય, પેલાનું કામ વધારે ને વધારે લાંબુ ખેંચાતું જાય. વકીલ કેવો હોવો જોઈએ એ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકન પાસેથી શીખવું જોઈએ. અબ્રાહમ લિંકન એ રાષ્ટ્રપતિ તો થયા, એ પહેલા એ વકીલ હતા, વકીલાત કરતા, પોતાની પ્રેક્ટિસ કરતા ને. તેની પાસે એક કેસ આવ્યો, એક વ્યક્તિ આવ્યો અને કહ્યું કે મેં લોન લીધી હતી, ભરપાઈ કરી શકું એમ નથી. $20 લોન છે, $10 લોન છે. ભાઈઓમાં ઝઘડો ચાલતો હતો. તે અબ્રાહમ લિંકન પાસે આવ્યો, કહ્યું $10 દેવું છે અને પેલા એ કેસ કર્યો છે. મારે કેસ કરવો છે, $10 દેવું છે, તે હું પેલો જે લઈ ગયો છે ને મારી પાસેથી $10, તે આપી શકે એમ નથી, એની માથે કેસ કરવો છે. અબ્રાહમ લિંકને સમજાવ્યો કે ભાઈ રેવા દે, એ ગરીબ માણસ છે, એની પાસે ખાવા માટે ખેતી જ છે, એમાંય પાક બરાબર ઉગતો નથી,
એ બિચારો ગરીબ ખેડૂત માણસ શું કામ એને એની હાઈ લે છો કારણ વગરની? પેલો માન્યો નહીં. અબ્રાહમ લિંકને બહુ સમજાવ્યો, કહ્યું કેટલાનું દેવું છે? તો કે $10. અબ્રાહમ લિંકને કીધું કે તો મારી ફી થશે કેટલી? $20. $20ની ફી લીધી. પેલો આમ ગયો, જેની માથે દેવું હતું ને, અબ્રાહમ લિંકન ગાડી બાંધી અને એની પાસે ગયા. ગાડી કરીને એ ખેડૂત પાસે ગયા, જઈ અને કહ્યું તારી માથે દેવું છે? તો કે હા. કેટલું? $10. અલે $10 જઈને ચૂકવી આપ. $10 પોતાના, $10 પેલાના. પેલો છૂટી ગયો, કેસ કરવો જ ન પડ્યો. અબ્રાહમ લિંકન જેવો વકીલ હોવો જોઈએ. એને બદલે ખેંચિયાટ કરે, તારીખ પે તારીખ. સમાજને, હા, બુદ્ધિશાળી હોય એને કારણે તારીખ આગળ લંબાવી શકે. સમાજને સારો વકીલ મળે છે, પણ સમાજને સારો માણસ મળતો નથી. એવી જ રીતે સારો એન્જિનિયર બને, તે પુલ બનાવે, સારો એવો સરસ મજાનો પુલ બનાવે, અને ભાવના સારી હોય ને એટલે એમાં માલય પાછો એવો જ વાપરે કે આપણા કેમ વધારે વધે છે. ઈ પ્રમાણેનો પુલ બનાવે. પછી નામ આપે ઝૂલતો પુલ. ત્યાં જઈ અને પછી લોકો પાછા ટ્રાય કરે કે આ ખરેખર ઝૂલે છે કે કેમ. ટ્રાય કરે અને એને અનુભૂતિ તો થાય, પણ ત્યાં હાડકા ભાંગી ગયા હોય. એક સારો એન્જિનિયર બને છે, પણ સારો માણસ નથી મળતો. આજનું શિક્ષણ એ માત્ર જીવિકાનું શિક્ષણ છે, જીવનનું શિક્ષણ નથી. આ તાજેતરના જ દાખલા છે. ચારે ભાઈઓ ભણી અને આવ્યા ફરી પાછા રાજમહેલમાં. મોટા થવા લાગ્યા. કોઈ એક સમયે વિશ્વામિત્રજીને ખબર પડે છે ચારે ભાઈઓનું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું છે. શ્રી રામભદ્ર પૃથ્વી ઉપરના અસુરોને સંહાર કરવા માટે પધારી ચૂક્યા છે. વિશ્વામિત્રજીનો યજ્ઞ થતો હતો, એમાં મારીચ, સુબાહુ આદિ દૈત્યો અસુરો આવી અને હાડકા, રુધિર, માંસ આવું બધું નાખે છે. रामचंद्र भगवान की जय। વિશ્વામિત્રજીને ખબર પડે છે અસુરો એમના યજ્ઞમાં વિઘ્ન પાડે છે અને વિચાર કરે છે વિશ્વામિત્રજીમાં શક્તિ તો છે અસુરોનો નાશ કરવાની, પણ ભગવાન પધારી ચૂક્યા છે કે હવે ખોટી મહેનત શું કામ એને લેવી. આમે વિશ્વામિત્રજીએ પોતાના તપોબળનો ઘણી વખત ઉપયોગ કરી ચૂક્યા છે. હવે અસુરોને મારવા માટે શું કામ એને પાછો ખોટો તપોબળનો ઉપયોગ કરવો. વિશ્વામિત્રજી આવે છે દશરથજી પાસે. મિશ્ર દરબારી केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत
ન લાવઉં બાર. વિશ્વામિત્રજી દશરથજી પાસે આવે છે ત્યારે દશરથજી કહે છે કે હી કારણ આગમન તુમ્હારા કહું સો કરત ન લાવઉં બારા. હે વિશ્વામિત્રજી, આપનું આગમન શા કારણે થયું? આપ કહો, હું એક કાર્ય કરવામાં વિલંબ નહીં કરું. ત્યારે વિશ્વામિત્રજી કહે છે અસુર સમોહ સતાવહી મોહી મેં જાચન આયઉ નૃપતોહી. હે દશરથજી, અસુર સમૂહ સતાવહી મોહી, અસુરોનો સમૂહ રાક્ષસો અમારા યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરે છે, એટલા માટે આવ્યો છું. શું કરવા? અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથ નિશિચર બદ મેં હો બસનાથ. નિશિચર બદ મેં હો બસનાથ. अनुज समेत देहु रघुनाथा. अनुज समेत श्री रघुनाथजीने મને સોંપો ત્યારે હું સનાથ થઈશ. આનો અર્થ શું? વિશ્વામિત્રજી જેવી મહાન પ્રતિભા પણ અત્યાર સુધી પોતાને અનાથ જ ગણે છે. કારણ કે જગતનો નાથ વિશ્વનાથ એ જ્યાં સુધી આપણને પ્રાપ્ત નથી થયો ત્યાં સુધી આપણે સૌ અનાથ જ છીએ. અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા. આમ જ્યાં કહ્યું ત્યાં લક્ષ્મણજી ઠેકડો મારીને આગળ આવ્યા રામજીની સાથે. હું હવે તમે જુઓ, રામ એ મોટા ભાઈ છે, એનાથી નાના ભરતજી, એનાથી નાના લક્ષ્મણજી, એનાથી નાના શત્રુઘ્નજી. તો રામના અનુજ એ લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન ત્રણેય થયા. તો અનુજ સમેત દેહુ રઘુનાથા આમ કહ્યું એટલે લક્ષ્મણજી આવ્યા શ્રી રામની સેવામાં. હું આનું કારણ, આનું રહસ્ય સમજો. શ્રી રામ ભગવાન એ મર્યાદાનું પ્રતીક છે, તો લક્ષ્મણજી એ વિવેકનું પ્રતીક છે. ભરત એ ભક્તિનું પ્રતીક છે, શત્રુઘ્ન એ સંયમનું પ્રતીક છે. અને આ વાત સાંભળી અને દશરથજીને મનમાં પેલું થયું, બાપજી ધેનું માગો, સંપત્તિ માગો, સત્તા માગો, જે જોઈએ તે માગો. અરે સૌથી વધારે વહાલા આપણને આપણા પ્રાણ હોય, આપણો જીવ હોય એ માગી લો, પણ રામને ન માગો. કારણ દશરથજી એને રામ અતિ પ્રિય છે. જ્યારથી રામ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે ને, જન્મ થયો છે ને, ત્યારથી દશરથજી રામજીને છોડીને ક્યાંય જતા જ નથી. આજે પહેલી વખત વિશ્વામિત્રજી માગે છે એટલે દશરથજીને આ માગણી અયોગ્ય લાગી. વિશ્વામિત્રજી વશિષ્ઠજી સામે ત્રાસી આંખે જુએ છે. વશિષ્ઠજી એનો કહેવાનો મતલબ સમજી જાય છે. વશિષ્ઠજી સમજાવે છે દશરથજીને, અત્યારે તમે જે રાજગાદી ઉપર રાજ્ય કરી રહ્યા છો એ ઋષિમુનિઓના આધારે જ છે. તમને જે 4 પુત્રો પ્રગટ થયા છે એ યજ્ઞ થકી થયા છે. એ જ યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે તમે તમારા 2 દીકરા નહીં આપી શકો. એ જ યજ્ઞ નારાયણની કૃપાથી તમને 4 પુત્રો થયા. તો એ જ યજ્ઞ નારાયણની રક્ષા કરવા માટે તમે 2 પુત્રો નહીં આપી શકો. વશિષ્ઠજીએ સમજાવ્યા. દશરથજીએ રામ અને લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રજીને સોંપ્યા.